नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां पर्यावरण संरक्षण रैली का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी छोटा उदेपुर की, जहां आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा 1,41,00,000 की हेराफेरी की खबर सामने आई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। वास्मो के कर्मचारी तिमिर पटेल द्वारा जल एवं स्वच्छता मिशन की ग्रांट में से 1,41,00,000 रुपए का गबन करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें तिमिर पटेल ने खुद थाने पहुंचकर गबन कबूल किया, लेकिन उसके दिमाग अपसेट होने के दावे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यदि ऐसा था तो उसे ड्यूटी से मुक्त क्यों नहीं किया गया? करोड़ों की गबन गतिविधि 1.5 वर्ष तक वरिष्ठ अधिकारियों की नजर से कैसे बची और क्या इसमें विभागीय मिलीभगत शामिल है? इसके अलावा गुनाह स्वीकारने के बावजूद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार न कर सोमवार तक समय देना भी संदेह उत्पन्न कर रहा है, जिसके चलते विज्ञान जाथा ने इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की है। छोटा उदयपुर पोलीस स्टेशन में वास्माना डेप्यूटी इंजीनियर अजय चौधरीए पोताना कर्मचारी तिमिर पटेल सामे 1,41,00,000 उच्चापतनी फरियाद नोंधावी छे। विचित्रता ए छे कि आ तिमिर पटेले भूल कबूली छे, मारू मगज अपसेट हतुं, मारू मगज फरी गयुं हतुं, तेना कारणे मैं आटली मोटी रकमनी उच्चापत करी छे तेवुं आरोपी तरीके कबूले छे अने त्यारबाद 10,80,000 जेवी रकम छे ते खातामां परत जमा पण करे छे। कोनी मंजूरीथी पैसा जमा करे छे ते पण प्रश्नार्थ छे। आ तिमिर पटेल छे तेने विधि विधान घरे कर्या त्यारे एनुं मगज छे ए काम करतुं थई गयुं अने पोतानी भूल समजाणी तो अहींया विधि विधान करे अने 4 वर्ष सुधी आ कर्मचारी खातामां नौकरी करे छे अने आवी मोटी रकमनी उच्चापत करे छे, चेकोमां खोटी सहीओ करे छे। छोटा उदेपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। वास्मो में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी तिमिर पटेल द्वारा 1,41,00,000 रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। डिप्टी इंजीनियर वास्मो अजय चौधरी की शिकायत के आधार पर छोटा उदेपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी तिमिर पटेल ने हेराफेरी की बात स्वयं कबूल की है। उसका कहना है कि मेरा दिमाग अपसेट हो गया था, मुझसे गलती हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। તમારે શું મામલો છે? મેડમ, હું વાસ્મોમાં છું, નોકરી કરું છું 5 વર્ષથી, 2004 વર્ષથી 2021થી અને મારે ત્યાં એવું થયું છે કે આરટીજીએસ થયા છે બધા અલગ અલગ ખાતામાં, તો એનું સોલ્યુશન માટે હું પોલીસ સ્ટેશને ગયો હતો મારાથી અને સાહેબ જોડે વાત કરી અને મેં એનું સોલ્યુશન શું આવે એના માટે અમે ત્યાં નિષ્કર્ષ કર્યું હતું અને એનું જે ભૂલચૂક થઈ છે ત્યાંમાં એનું શું પરિસ્થિતિ થાય એના માટે અમે ત્યાં પોલીસ સ્ટેશને બેસીને બધી ચર્ચા કરી હતી અને એના માટે પછી જે સોલ્યુશન આવવાનું છે તે સોમવારે અમને બોલાયા છે મને અને ત્યાં સોમવારે અમારે સોલ્યુશન કરવાનું છે કે ભાઈ આ જે પણ ભૂલ થઈ છે ખાતામાંથી એ ખાતામાંથી શું સોલ્યુશન લાવી શકે એના માટેની બધી પ્રોસેસ અમારે 24 તારીખે મને બોલાવ્યો છે ત્યાં પોલીસ સ્ટેશને અને હું પાછો ત્યાં હાજર થવાનો છું। તમારા પર ચોખ્ખો આરોપ છે કે તમે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે 1,40,00,000ની અંદાજથી। હા, એને લઈને એનો તો એના માટે જ મારે હું સામેથી જ હાજર થયો હતો એના માટે હું કે ભાઈ મારો આમાં જો હું પેલો હોત મારે ઓલું થયું હોત તો હું અત્યારે ઘરે ના હોત, હું ગમે ત્યાં ભાગી ગયો હોત। આટલી મોટી રકમ હોય તો કોઈ પણ ભાગી જાય, પણ જે પણ થયું છે મેં સોલ્યુશન હું સામેથી હાજર થયો હતો પોલીસ સ્ટેશને મને કીધું હતું એ સમયે અને એનું સોલ્યુશન અમે સોમવારે લાવવાના છીએ અને સોમવારે આવી જશે એટલે પછી હું આમાંથી મારું અહીંયાથી ઉજાગર થઈ જવાનો છું। ઓકે, કેટલી રકમ આશરે? 1,40,00,000નું બોલે છે। ફરિયાદ ક્યારે થઈ તમારા ઉપર? 18 તારીખે। હા હા, કેટલી રકમ આશરે? 1,30,00,000 જેવી છે। ઓકે, અને એ જે પૈસા છે તેમાં તમે કેવી રીતના ઉપાડેલા કેવી રીતના વાપરેલા છે? એ તો આરટીજીએસથી જ થયેલું છે બધું લીગલી અને મેં સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં કીધું છે કે મારું સ્ટેટમેન્ટ પણ કઢાવી લો અને એમાં શું છે પ્રોસેસ એ આપણે જોઈ લઈએ જોડે બેસીને કેવી રીતના થયું છે। મેં સામેથી જ લેખિતમાં આપી છે અરજી। જે પણ રકમ વપરાય તે તમારે પરત કરી દેવાનું છે। મેં ઓલરેડી કીધેલું જ છે પહેલાંથી લેખિતમાં કે આ મારી જવાબદારી છે ને હું પરત કરી દઈશ, પણ
પણ હવે મેં સામેથી જ કીધું હતું કે જો આવું હોય તો એકવાર આપણે કમ્પ્લેન પોલીસ સ્ટેશનમાં કહીને હું હાજર થઈ જાઉં, ને અમે હાજર થઈ ગયો. પણ આ રીતે તમે પૈસા જે સરકારી પૈસા ઉપાડી લો આ રીતે એ કેટલું યોગ્ય? યોગ્ય નહોતું. મારી વાત થયેલી જ હતી જે તે સમયે સાહેબ જોડે પણ અને પેલા જોડે, કે મારું થોડું મગજ જે તે ટાઈમે સ્થિર નહોતું અને મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, અને મેં સામેથી જ કીધું કે સાહેબ આવી ભૂલ થયેલી છે મારાથી, અને મેં તરત જ એનું નિવેડો શું આવે એના માટેનું અમે સોલ્યુશન તરત હોતા હતા, અને અમે આ જાતે જ પછી મેં કરાવ્યું છે બધું. શું નામ તમારું આખું? તિમિર હસમુખભાઈ પટેલ. શું તમારી ઘટના શું બની છે? મારું નામ તિમિર હસમુખભાઈ પટેલ છે અને હું વાસ્મોમાં નોકરી કરું છું 4 વર્ષથી, અને મારા ઉપર ઇલ્ઝામ લખાયો છે કે મેં ફ્રોડ કર્યું છે 1,30,00,000નું. એના બાબતે મારાથી ભૂલ થયેલી હતી, કારણ કે એ ટાઈમે મારું મગજ થોડું એવું હતું એટલે મેં થોડી ભૂલ કરી હતી. પણ જ્યારે મને ભાન થયું ત્યારે મેં તરત જ સાહેબ જોડે આનું શું સોલ્યુશન આવી શકે એના માટેની બધી પ્રોસેસ અમે આદરથી જાતે સ્ટેટમેન્ટ મંગાવ્યું. પછી મારાથી જે આરટીજીએસ થયા હતા એ મેં જાતે લખ્યા, સાહેબને બતાવ્યા, સાહેબ જોડે ચર્ચા કરી અમારા ઉપરી અધિકારી જોડે, અને એની જોડે ચર્ચા કરી અને પછી એનું ટોટલ ફિગર આવ્યો, એનું અમે બધું નિષ્કર્ષ કાઢ્યું. અને મેં થોડા પ્રયત્નો કર્યા હતા કે ભાઈ હું રિટર્ન કરી શકું, એટલે મેં થોડા પૈસા રિટર્ન પણ કરેલા છે, અને હવે જે બીજા રિટર્ન કરવાના છે એ મેં બાંહેધરી આપેલી હતી કે હું રિટર્ન કરી દઈશ. પણ મારાથી હમણાં સંજોગ એવા થયા નહીં, કારણ કે મારું મગજ થોડું એવું હતું, એટલે એ મગજના લીધે મારાથી થોડું થયું નહીં. અને મેં પછી પોલીસ સ્ટેશને જાતે હાજર થયો હતો અને મેં બધું સોલ્યુશન આપેલું હતું ત્યાં પ્રજાપતિ સાહેબને કે ભાઈ હું આવી રીતના આ નિવેડો લાવવા માટે તૈયાર છું, અને એમના તરફથી મને 24 તારીખે બોલાવવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ આનું શું નિષ્કર્ષ લઈ શકાય, નહીંતર પછી આપણે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરીશું. કેટલીક રકમ હતી ને તમે કેટલીક રકમ આપી છે? 1,40,00,000 હતી, એમાંથી 10,80,000 જેવા મેં આપી દીધેલા છે, અને હવે 1,30,00,000 જેવું છે ત્યાં હજી પણ આપવાનું, અને એનું અમારું હજી પ્રોસેસ ચાલુ છે કે કેવી રીતના એનું સોલ્યુશન લાવવું. ઓકે, તમારું આખું નામ? અને તિમિર હસમુખભાઈ પટેલ. તમે કયા અધિકારી સાથે આ વસ્તુ વાત ચાલે છે, અને તમે એમનું નામ શું? અમારા અધિકારીનું નામ અજયન ચૌધરી છે. ઓકે, એ ફરિયાદના અંદર એવું છે કે તમે ખોટી સહી કરી છે, એ બાબતે શું કહેશો? હા, એ જ મેં પહેલાં તો કીધું કે મારું મગજ થોડું ફરેલું હતું અને મારાથી ભૂલ થઈ, જે મેં સામેથી પછી સ્વીકારી, અને આનું સોલ્યુશન શું આવે એના માટેની અમે પ્રોસેસ કરીએ છીએ એમ. તો પછી હમણાં તમારું મગજ કઈ રીતે સારું થયું? હમણાં જે અમે બધી વિધિ કરાવી અમારી ઘરમાં, એ વિધિ થઈ એના પછી મારા મગજને થોડું થયું કે સાલું આ બધું મારાથી ભૂલમાં ખોટું થઈ ગયું છે, અને આ ખોટું ના થવું જોઈએ. એના માટેનું પછી સામેથી મેં બધી પ્રોસેસ સાહેબ જોડે કરાવી, અને હું સામેથી પછી પોલીસ સ્ટેશને હાજર થયા હતા. છોટાઉદેપુર જિલ્લા જળ અને સ્વચ્છતા એકમની કચેરી ના યુનિટ મેનેજર શ્રી અજયભાઈ નગીનભાઈ ચૌધરી નાઓએ તારીખ 18/11/2025 ફરિયાદ આપેલ કે તેમની કચેરીમાં એકાઉન્ટન્ટ આઉટસોર્સિંગના કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા તિમિરભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ નાઓએ અલગ અલગ ચેકોમાં 1,41,06,820 જેટલી રકમના ચેકોમાં ખોટી સહીઓ કરી HDFC બોડેલી ખાતેના તેમના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં રકમ જમા કરાવેલ છે, જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. હાલમાં પોલીસ આરોપીના બેંક સ્ટેટમેન્ટ તેમજ સરકારી એકાઉન્ટ જે બેંકમાં છે તેમાંથી માહિતી કઢાવવાનું ચાલુ છે. छोटाउदेपुर से सीनू संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख IPS को वर्ष 2024 में पुलिस विभाग में अपने कर्तव्य के दौरान निभाई गई उत्कृष्ट एवं सराहनीय पुलिस सेवाओं के लिए DGP's कमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट 2024 पदक के लिए चयनित किया गया है। इसी अंतर्गत पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख IPS दिनांक 25 नवंबर को गुजरात पुलिस अकादमी करई में आयोजित एक पदक वितरण समारोह में DGP's कमेंडेशन डिस्क 2024 पदक प्राप्त करेंगे। छोटाउदेपुर से सीनू संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। श्रीमती RD शाह आर्ट्स एवं श्रीमती VD 22 नवंबर शनिवार को कॉमर्स कॉलेज ढोलका में NCC यूनिट द्वारा 76वां NCC दिवस मनाया गया। इस विशेष दिन के जश्न के तहत समाज और छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और पर्यावरण संरक्षण नारों के माध्यम से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 114 NCC कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के NC द्वारा किया गया।
समुद्री अधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार एवं डॉक्टर पूनम बेन प्रजापति के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ढोलका एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य मानन मंत्री जयेश भाई त्रिवेदी, सदस्य रीना बेन त्रिवेदी और रोहित भाई पटेल ने छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम की सफलता एवं योजना के संबंध में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर RN क्षत्रिय साहब ने विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।